ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भरता श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वं बलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिकल्पते परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्यक्ष्यैः सात्विकं परिचक्षते।
सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಳೆದ 16 ಭಾನುವಾರಗಳಿಂದ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ 17ನೆಯ ಭಾನುವಾರ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೀತೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರ, ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಹೀಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಡಗಿದೆ. ನೋಡುವವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೀತೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬರೀ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಗೀತೆ ನನಗೆ ಕಂಠಪಾಠ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೀತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಗೀತೆ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಗೀತೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ, ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಗೀತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರತ್ನ ಇದು. ಈ ರತ್ನವನ್ನ ನಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಗೀತೆಯ ಒಂದು
ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೋ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 10 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೋ, ಅದೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೋ ದಿನಕ್ಕೆ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೀತೆಯ ಒಂದು ತಿರುಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಗೀತೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಹಾಗಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವ, ಅದರ ಸತ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗೀತೆಯನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಗೀತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಗೀತೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಗೀತೆಯ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಪಾರಾಯಣವೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸಲದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೀತೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಗೀತೆಯ 16 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಅಂತ. 3 ರೀತಿಯ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಿನಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಯಜಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾ ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ವಮಾಹೋ ರಜಸ್ತಮಃ ಅಂತ. ಅನೇಕರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ವಿಧಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಧಿಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅವನಿಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಆತ ಏನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಧಿ ಮುತ್ಸೃಜ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿ ಮುತ್ಸೃಜ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಗಳ ವಿಧಿಯನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇವಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ತೇಷಾಂ ನಿಷ್ಠಾತು ಕಾ ಕೃಷ್ಣ ಸತ್ವಂ ಆಹೋ ರಜಸ್ತಮಃ. ಅವರು ಗುಣಶಾಲಿಗಳೋ, ರಜೋಗುಣಶಾಲಿಗಳೋ, ತಮೋ ಗುಣವಂತರೋ, ಏನದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯಂ. 3 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು, ಅದು ಯಾವುದು, ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತ್ರಿವಿಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಶ್ರದ್ಧೆ 3 ರೀತಿಯದು. ಏನು? ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜ ಸಾತ್ವಿಕೀ ರಾಜಸೀ ಚೈವ ತಾಮಸೀ ಚೇತಿ ತಾಂ ಶೃಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರುವಾದವನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಚಂಚಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ತಕ್ಷಣ ಮನಃ ಮರ್ಕಟವತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಂಗನ ಹಾಗೆ ಅಂತ, ಕೋತಿಯ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ
ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗುಣನೇ ಹಾಗೆ. ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲಂ ಮನಃ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಚಂಚಲವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂಥ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಗುರುವಾದವನು ಅವನು ಆಗಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ನಿನಗಿದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನಗಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿರ್ಬೇಕು. ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಅವನಾಗಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಸತ್ಯ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೀಯಾ, ನೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈ ತರ. ತ್ರಿವಿಧ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಚ ಸ್ವಭಾವಜ ಸಾತ್ವಿಕಿ ರಾಜಸೀ ಚೈವ ತಾಮಸೀ ಚೇತಿ ತಾಂ ಶೃಣು. 3 ರೀತಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಸಾತ್ವಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ, ರಾಜಸ ಶ್ರದ್ಧೆ, ತಾಮಸ ಶ್ರದ್ಧೆ. 3 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿವೆ. ತಾಮಸ ಗುಣದ ಶ್ರದ್ಧೆ, ರಾಜಸ ಗುಣದ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕದ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಸ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸತ್ವಾನುರೂಪ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ ಭಾರತ, ಶ್ರದ್ಧಾಮಯೋಯಂ ಪುರುಷಃ ಯೋ ಯಚ್ಛ್ರದ್ಧಃ ಸ ಏವ ಸಹ. ಅವರವರ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೋ ಎಂ ಎಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ತವ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಅವರವರ ಭಾವಗಳಿಗೆ, ಅವರವರ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ರಾಜಸವಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಮನೋಗುಣವಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಜಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವಾನ್ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಾಹ ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾಂಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಯಜಂತೆ ತಾಮಸಾ ಜನಾಃ. ಸಾತ್ವಿಕರು ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಸರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ರಾಜಸರು ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಃ, ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಲದಾಯಕರು, ಫಲ ಕೊಡುವವರು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಫಲ ಕೊಡುವವರು? ಆಯಾ ದಿವನದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಕ್ಷರು, ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂಥವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾಂಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಯಜಂತೆ ತಾಮಸ ಜನಾಃ. ತಾಮಸ ಜನರು ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳನ್ನು, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಕೀಳು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕರು, ರಾಜಸರು, ತಾಮಸರು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಸಾತ್ವಿಕರು. ರಾಜಸ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷರು, ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂಥವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ರಾಜಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ತಾಮಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಾಮಸ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪ್ರೇತ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಭೂತಗಳ ಗಣಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಬಲ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಗಣಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಅವರನ್ನ ನಾವು ತಾಮಸ ಜನರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕರು, ರಾಜಸರು ಮತ್ತು ತಾಮಸರು ಅನ್ನುವಂತಹ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತಂ ಘೋರಂ ತಪ್ಯಂತೆ ಯೇ ತಪೋ ಜನಾಃ
ದಂಭಾಹಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಕಾಮರಾಗ ಬಲಾನ್ವಿತಾ. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು, ಅವರಿಗೆ ದಂಭ, ಅಹಂಕಾರ, ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಕೆ, ದಂಭಾಹಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಕಾಮರಾಗ ಬಲಾನ್ವಿತಾ. ಕಾಮ ಆಸೆಗಳು, ಬಲ ಶಕ್ತಿ, ರಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕರ್ಷಯಂತ ಶರೀರಸ್ಥಂ ಭೂತಗ್ರಾಮಮಚೇತಸಃ ಮಾಂ ಚೈವಾಂತ ಶರೀರಸ್ಥಂ ತಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸುರ ನಿಶ್ಚಯಾನ್. ಪ್ರಾಣಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅವರು ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಗಳು. ಅದರಿಂದ ಶರೀರ ರೂಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಷಯಂತ ಶರೀರಸ್ಥಂ ಭೂತ ಗ್ರಾಮಮಚೇತಸ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಪೂಜೆಯ ಅಥವಾ ಆರಾಧನೆಯ ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ರಾಜಸ, ಇದು ಸಾತ್ವಿಕ ಅಲ್ಲ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವರನ್ನ ನೀನು ರಾಜಸರು ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ತಾನ್ ವಿದ್ಯಾನ್ ಅಸುರ ನಿಶ್ಚಯಾನ್, ಅವರನ್ನ ಅಸುರರು, ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದವರು, ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವದವರು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಣಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆಹಾರಸ್ತ್ವಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧೋ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯಃ ಯಜ್ಞಸ್ತಪಸ್ತಥಾ ದಾನಂ ತೇಷಾಂ ಭೇದಮಿಮಂ ಶೃಣು. ಆಹಾರಸ್ತ್ವಪಿ ಕೇವಲ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಹಾರವೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾದೃಶಂ ಭಕ್ಷಯೇದನ್ನಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ತಾದೃಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಅದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಭಾವವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಆಹಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ, ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವ್ರು ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ. ಅದನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡುತ್ತೆ, ಆಹಾರವೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾತಂತೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷವೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ? ಬುದ್ಧಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಆಹಾರವೇ ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ 100% ಸತ್ಯ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಸೀದಾ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಕುಡಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕುಡಿದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಆದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲ ಆಗತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ, ಅವನು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕುಡ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ಕುಡ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ದೂಷಿತ ಆಹಾರವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 100% ಅದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಸತ್ಯ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲೇಬೇಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಆಹಾರವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ. ಅದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸತ್ವಯುತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಆಹಾರವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯನೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿ, ನೋಡು ಹೀಗಿದೆ, ನೀನ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿನಃ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಗವಂತ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡು, ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ನೀನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನಿನಗಿಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವಿಧಿಸೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಮರ್ಶ್ಯದೇ ತತ್, ನೀನು ಇದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿ ಅದನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋ ಯಾವ ಮಾತು ಕೂಡ ಅರ್ಥಹೀನವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 3 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಹಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸತ್ವಯುತ ಜನರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಇದೆ, ರಾಜಸ ಗುಣಯುಕ್ತ ಜನರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಹಾರ ಬೇರೆ ಇದೆ, ತಾಮಸ ಗುಣಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಆಹಾರವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಅಂತ. ಆಯುಸ್ಸತ್ವ ಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಾಃ ರಸ್ಯಾಃ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಃ ಸ್ಥಿರಾ ಹೃದ್ಯಾಃ ಆಹಾರಾಃ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾಃ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ. ಯಾವುದು? ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ಆಯುಷ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೋ? ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವಿಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಹವಿಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಹಾರ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬೇವಿನ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾವಿನ ಗಿಡವನ್ನೇ ನೆಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ನೆಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇವಿನ ಗಿಡನೇ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಲ ಮಾತ್ರ ಮಾವು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀನು ಕೊಡೋ ಆಹಾರವೇ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನೀನು ಕೊಡೋ ಆಹಾರವೇ ದೋಷಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ? ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾದೃಶಂ ಭಕ್ಷಯೇದನ್ನಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ತಾದೃಶಿ ಜೀವನಂ ಭವತಿ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಅನ್ನವನ್ನ ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಲೇ ಇದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೈಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಯುಷ್ಯ, ಸತ್ವ, ಬಲ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ, ಸುಖ ಇವೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೋ, ರಸ್ಯಾಹ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಹ ಸ್ಥಿರಾಹ ಹೃದಯಾಹ ಆಹಾರಾಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾಹ ಅಂತ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ತವೆ, ರಸಪೂರ್ಣವಾದ ಆಹಾರ. ರಸ್ಯಾಹ ಅಂದ್ರೆ ರಸಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಸ್ಯಾಹ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಹ, ಸ್ನಿಗ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿರಾಹ ಹೃದಯಾಹ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಹಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಹಾರ ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಭೋಜನ ಇದು. ಆತ ಇದನ್ನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅನೇಕರು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಪಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಇದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ ಹೀಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಾಧು ಸಂತರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ತಮಗೆ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಅವರವರ ಇಷ್ಟ, ಅದು ಆಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೀನದನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು. ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಯಕೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಹೀಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಹೀಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ
ಮೊದಲ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಭಗವಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯುಸ್ಸತ್ವ ಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಾ ಆಹಾರ ರಸ್ಯಾಹ ಸ್ನಿಗ್ಧಾಹ ಸ್ಥಿರಾ ಹೃದಯಾಹ ಆಹಾರಾಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾಹ. ಇನ್ನು ಕಟ್ವಂ ಲವಣಾತ್ಯುಕ್ಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನಃ ಆಹಾರ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟಾಹ ದುಃಖ ಶೋಕಾಮಯ ಪ್ರದಾಹ. ನೀನು ಏನ್ ತಿಂತೀಯೋ ಅದೇ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರಾಜಸಾಹಾರ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಟು, ಅತ್ಯಂತ ಕಟುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಖಾರವಾದ, ಕಹಿಯಾದ, ಹುಳಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗಾಗ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟ, ರಾಜಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ. ನಮಗಂಥ ಆಹಾರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಾತ್ವಿಕರು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಕಟು ಆಮ್ಲ ಕಟ್ವಾಮ್ಲ ಅಂತಿದೆ. ಕಟ್ವಾಮ್ಲ ಲವಣ ಅತ್ಯುಷ್ಣ, ಅತಿ ಉಷ್ಣವಾದ ಆಹಾರ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಆಹಾರ, ತುಂಬಾ ಕಟುವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಹಾರ. ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನ, ಅದು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ದುಃಖಾಮಯ ಪ್ರದಾಹ, ಶೋಕ ದುಃಖ ಆಮಯ ಪ್ರದಾಹ. ಅದು ಶೋಕವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನೋವುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ರಾಜಸಾಹಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗತ್ತೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದುಃಖ ಶೋಕ ಆಮಯ ಪ್ರದಾಹ, ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಶೋಕವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೋವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ರೋಗಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ರಾಜಸ ಆಹಾರ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಮಸ ಆಹಾರ. ಇದು ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಂ ಅಂತ. ತಾಮಸ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂಚಯತ್ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚಾಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಂ. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚಾಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಂ. ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ. ಯಾತಯಾಮ, ಒಂದೊಂದು ಪದವೂ ಕೂಡ ಶಲ್ಯದ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಚುಚ್ಚೆತ್ತದು. ಯಾತಯಾಮಂ, 3 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು, ಇದು ರೋಗವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ 3 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ. 3 ಗಂಟೆ ಕಳೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಂಪು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟು 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುರುಗು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹುಳಿ ಆಗತ್ತೆ, ರುಚಿ ಕೆಡತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಯಾಮ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅವಧಿ. ಅದು ದಿನದ 3 ಯಾಮಗಳು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ. ಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರಿದೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಯಾಮ ಅಂತ. ತ್ರಿಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ 3 ಯಾಮಗಳ ಕಾಲ, ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯದು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಿನ್ನೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಏನೀಗ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ನಾವೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಮಸ ಗುಣ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಹಾರವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶ ಯಾತಯಾಮಂ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡಿ, ನಾವು ಯಾತಯಾಮ ಅಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ ತಿಂದಿದ್ದೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ವಸ್ತುಗಳೇ. ಆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ವಸ್ತುಗಳದ್ದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಿ. ಬರೀ ಯಾಮ ಅಲ್ಲ, ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಮಸ ಗುಣ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಾಮಸ ಗುಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತಾಮಸ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ. ಎರಡನೇದು, ಗತರಸಂ ಆಹಾರಂ ತ್ಯಜೇತ್. ರಸಹೀನವಾದ ಆಹಾರ, ರುಚಿಕರವಲ್ಲದ ಆಹಾರ, ಒಣಗೋಗಿರೋ ಆಹಾರ ತಗೋಬಾರದು, ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂಚಯತ್. ಪೂತಿ, ದುರ್ಗಂಧ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆಹಾರದಿಂದ, ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಮಾಡಬಾರದು. ಪರ್ಯುಷಿತಂ, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಂತಹ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಮರುದಿವಸ ಅದನ್ನು ತಿಂತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಜಾಗೃತವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕತ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದೊಂದು ವರದಾನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಅದೊಂದು ವರದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆ ಭೋಜನ ಕಾಲ ಶುರುವಾಗೋದೇ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ, 12 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ರಾಕ್ಷಸ ಭೋಜನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿಂದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂ, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಆಹಾರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚ ಅಮೇಧ್ಯಂ. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ, ಯಾರೋ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಲನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ತಾಮಸ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಭಗವಂತ ಅವರು. ಅಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಎಂಜಲು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಒಳ್ಳೇದಾದು? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರು ಕಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾಪರಾಧ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಕರೋನಾ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಓ ಸತ್ಯ ಇದು ಅಂತ. ಅದು ಮಾಡಬಾರದು. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಬೇರೆಯವರು ಎಂಜಲು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ. ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾನು ಅರ್ಧ ನೀನರ್ಧ ತಿಂತೇನೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅನಾಗರಿಕತೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅದು. ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ, ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅನಾಗರಿಕತೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅದು.
ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟು ತೀರಾ ಹೀಗೆ ಒತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆವಾಗ್ಲೇ ಬಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಲೆ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ, 4 ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂಪರ್ಕ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಭಾವವೇ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಥರ ಇದು ಏನು ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂಚಯತ್ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚ ಅಮೇಧ್ಯಂ. ತಿನ್ನಬಾರದ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ, ಬೇರೆಯವರು ಎಂಜಲು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಬ್ಬರ ಬಾಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ, ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಾರಣನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎಂಥ ದುರಂತ ನೋಡಿ ಇದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅವನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಿವಾಗ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯದ ದ್ವಂದ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಾದವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಮಹತ್ವ ಅರಿಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ವಿಪರ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸತ್ವಗಳನ್ನ, ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಹತ್ವನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗೀತೆಯನ್ನ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೂರ್ಖರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿತಂಡವಾದವನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ,
ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸುಡಬಹುದು ನೀವು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರವನ್ನು ಸುಡಬಹುದು ನೀವು, ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುಡೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀಬೇಕಂತವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸತ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅದರ ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಗೀತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ, ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಭಗವಂತ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿ ಪರ್ಯುಷಿತಂಚ ಯತ್ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚಾಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸಪ್ರಿಯಂ ಅಂತ. ತಾಮಸಪ್ರಿಯವಾದ ಭೋಜನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರದು. ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯಜ್ಞೋ ವಿಧಿದೃಷ್ಟೋ ಯ ಇಜ್ಯತೆ ಯಷ್ಟವ್ಯಮೇವೇತಿ ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ಸ ಸಾತ್ವಿಕಃ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಭಿಸಂಧಾಯತು ಫಲಂ ದಂಭಾರ್ಥಮಪಿ ಚೈವಯತು ಯುಜ್ಯತೆ ಭರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂ ಯಜ್ಞಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಂ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ, ನೋಡಿ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ರೂ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಸಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂಥವರು ವಿದ್ಧಿರಾಜಸಂ. ಇದು ರಾಜಸ ಯಜ್ಞ, ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಲಂ ಅಭಿಸಂಧಾಯ, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಫಲ, ನೋಡಿ ನಾನು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ. ಆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ರಾಜಸ ಯಜ್ಞ. ಇನ್ನು ವಿಧಿಹೀನ ಮಸೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಮಂತ್ರಹೀನ ಮದಕ್ಷಿಣಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿರಹಿತಂ ಯಜ್ಞಂ ತಾಮಸಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ. ವಿಧಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ, ಆಹುತಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನಾಹಾರಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಮಂತ್ರಹೀನಂ, ಮಂತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಷಿಣಂ, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಕ್ರಿಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಾಮಸ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞ, ರಾಜಸ ಯಜ್ಞ, ತಾಮಸ ಯಜ್ಞ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ, ರಾಜಸಾಹಾರ, ತಾಮಸಾಹಾರ. ಇಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವದ್ವಿಜ ಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂಜನಂ ಶೌಚ ಮಾರ್ಜವಂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮಹಿಂಸಾ ಚ ಶಾರೀರಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಶಾರೀರಿಕ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ತುಂಬಾ ಯಾವುದೋ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡೇನೆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನದು? ದೇವತೆಗಳ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ, ಗುರುಗಳ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಪವಿತ್ರವಾದ, ಸರಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದ, ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದ, ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು.
ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಕೋಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಾತ್ವಿಕರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯ ಹಿತಂಚಯತ್ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾಭ್ಯಸನಂಚೈವ ವಾಂಗ್ಮಯಂ ತಪ ಉಚ್ಯತೆ. ಇಂತಹ ಮಾತು ಕೂಡ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಮಾತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುದ್ವೇಗಕರಂ ವಾಕ್ಯಂ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉದ್ವೇಗ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಅರ್ಥಾತ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉದ್ವೇಗ ಆಗಬಾರದು, ಅವರು ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾಂಗ್ಮಯ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಾತಿನ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ. ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಿರಿಚಿಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಂಡಾಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಉದ್ವೇಗಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ, ತಾನೂ ಉದ್ವೇಗ ಪಡದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಉದ್ವೇಗ ಮಾಡಿಸದೆ ಶಾಂತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ವಾಂಗ್ಮಯ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮನಃ ಪ್ರಸಾದ ಸೌಮ್ಯತ್ವಂ ಮೌನಮಾತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ ಭಾವ ಸಂಶುದ್ಧಿರಿತ್ಯೇತ ತಪೋ ಮಾನಸ ಮುಚ್ಯತೆ. ಮನಃ ಪ್ರಸಾದ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿರಬಾರದು. ಇದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು, ಯಾರನ್ನು ಬೈದ್ ಬಿಡ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಇರಬಾರದು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೌಮ್ಯತ್ವಂ, ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ. ಆತ್ಮ ವಿನಿಗ್ರಹ, ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾವ ಸಂಶುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ. ಕೆಲವರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾಗಬಾರದು. ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪರಯ ತಪ್ತಂ ತಪಸ್ತತ್ರಿವಿಧಂ ನರೈಹಿ ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೈಹಿ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ. ಯಾವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಪಾಠಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀತಾರೋ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಪೋಯುಕ್ತವಾದ ಜೀವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸತ್ಕಾರ ಮಾನ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ತಪೋದಂಭೇನ ಚೈವಯತ್ ಕ್ರಿಯತೆ ತದಿಹ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ರಾಜಸಂ ಜಲಮಧ್ರುವಂ. ನನಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿ, ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿ, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ರಾಜಸ ಯಜ್ಞದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅದು? ಸತ್ಕಾರ ಮಾನ ಪೂಜಾರ್ಥಂ, ತಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಾಜಸ ಜೀವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರಾಜಸ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಮೂಢಗ್ರಾಹೇಣಾತ್ಮನೋ ಯತ್ ಪೀಡಯಾ ಕ್ರಿಯತೆ ತಪಃ ಪರಸ್ಯೋತ್ ಸಾಧನಾರ್ಥಂ ವಾ ತತ್ ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ. ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಹಠ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು, ವಾಣಿ, ಶರೀರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ದಂಭ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಅದುಮಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಾಮಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸಾತ್ವಿಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ದ, ರಾಜಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ದ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾಮಸ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ದಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಾತವ್ಯಮಿತಿ ಯದ್ದಾನಂ ದೀಯತೆ ಅನುಪಕಾರಿಣೆ ದೇಶೇ ಕಾಲೇ ಚ ಪಾತ್ರೇ ಚ ತದ್ದಾನಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಸ್ಮೃತಂ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ದಾನ ಅಂತಿದೆ. ನಾವು ಕಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಬ್ಬಾ ಸದ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು, ನಾನು ದಾನ ಮಾಡ. ಇದೆಲ್ಲ ದಾನ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ
ಅವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನ ಅವರು ಹೊಗಳಲಿ, ಹೌದಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರ, ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ದಾನ ಅಲ್ಲ. ದಾತವ್ಯಮಿತಿ ಯದ್ದಾನಂ ದೀಯತೆ ಅನುಪಕಾರಿಣೆ ದೇಶೇ ಕಾಲೇ ಚ ಪಾತ್ರೇ ಚ ತದ್ದಾನಂ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಸ್ಮೃತಂ. ದಾನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅದೇ ರಾಜಸ ದಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ತರದ್ದು. ಏನು? ಎತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರಾರ್ಥಂ. ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ, ನನಗವ್ರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿ, ಇವರು ದಾನ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ, ಆ ರೆಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಲ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜಸ ದಾನ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೀಯತೆ ಚ ಪರಿಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ತದ್ದಾನಂ ರಾಜಸಂ ಸ್ಮೃತಂ ಅಂತ. ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರದ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ನನಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು. ಇದು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹೆಸರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ದಾನ, ರಾಜಸ ದಾನ. ಅದೇಶ ಕಾಲೇ ಯದ್ದಾನಂ ಅಪಾತ್ರೇಭ್ಯಶ್ಚ ದೀಯತೆ ಅಸತ್ಕೃತಂ ಅವಜ್ಞಾತಂ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ. ಸತ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯವಾದ ದಾನ. ನಾನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ, ಬಲರಾಮನ ಗೋವು ಅಂತ. ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಈ ಯಮ ನಚಿಕೇತರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ. ನಚಿಕೇತನ ತಂದೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಸುವಿನ ದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಸುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಆ ಹಸುಗಳೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನು ಅದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಸುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗನ್ಸ್ಬೇಕು, ಗೋದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಿದ್ರು ನಾನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ದಾನದ ಹಸು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಹಸು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಾನಕ್ಕೆ ದಾನವೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಗೋದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದೇ. ಇಂತಹ ದಾನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಾಮಸ ದಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನೂ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥದ್ದನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಆದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಪರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾರೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ದಾನ ಕೊಡ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ದಾನವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವನ ನಿಜವಾದ ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಖಂಡಿತ ಅದರ ಕಲ್ಪನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾರೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಅವನಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆತ ಅದೇ ದಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ಫಲ ನಮಗೂ ಇದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ, ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಸತ್ಪಾತ್ರರೋ, ಯಾರು ಸುಯೋಗ್ಯರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನೆಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕಳಿಸೋಣ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಖಂಡಿತ ನನಗಿಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ. ಮೊನ್ನೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೀಳದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ದಾನ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ದಾನ. ಸೊ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮೂರಿದೆ, ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ. ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಮೃತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್ತೇನ ವೇದಾಶ್ಚ ಯಜ್ಞಾಶ್ಚ ವಿಹಿತಾಃ ಪುರಾಃ ತಸ್ಮಾದೋಮಿತ್ಯುದಾಹೃತ್ಯ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಕ್ರಿಯಾಃ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ವಿಧಾನೋಕ್ತಾಃ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಂ. ಓಂಕಾರ. ಏನು ಮಾಡೋದ್ರು ಓಂ. ಶರಣರಾಗಿಬಿಡಿ, ಓಂಕಾರ. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ದಾನ ಮಾಡನ ಓಂ ತತ್ಸತ್, ಮುಗಿತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತಹ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಓಂ ತಸ್ಮಾದೋಮಿತ್ಯುದಾಹೃತ್ಯ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಃ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ವಿಧಾನ. ಓಂ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ. ದಾನ ಮಾಡದ್ನ ಓಂ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಯಜ್ಞ ಮಾಡದ್ನ ಓಂ. ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಆಳವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅಂಥ ಓಂಕಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಓಂ ಶುರು ಮಾಡಬೇಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಫಲ ಬೇಕು, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಿಗಬೇಕು, ಇದು ಸಿಗಬೇಕು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತದಿತ್ಯನಭಿಸಂಧಾಯ ಫಲಂ ಯಜ್ಞ ತಪಃ ಕ್ರಿಯಾ ದಾನ ಕ್ರಿಯಾಶ್ಚ ವಿವಿಧಾ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಮೋಕ್ಷಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ. ನಾನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವೂ ಅವನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ತತ್ ಸತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ, ಚಿಂತನಾತ್ಮಕವಾದ ಸ್ವರೂಪ, ಆ ಇರುವಿಕೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಇರುವಿಕೆ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಓಂಕಾರದ ನಾಮ ಜಪದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸದ್ಭಾವೇ ಸಾಧುಭಾವೇ ಚ ಸದಿತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಕರ್ಮಣಿ ತಥಾ ಸಚ್ಛಬ್ದ ಪಾರ್ಥಯುಜ್ಯತೆ. ಸತ್, ಈ ಶಬ್ದ ಭಗವಂತನ ಸತ್ಯಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಂ ತತ್ ಸತ್. ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಅದರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಬರೀ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದು ಓಂ ತತ್ ಸದಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಏನದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಇತಿ. ಆ ಸತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಜ್ಞೆ ತಪಸಿ ದಾನೇ ಚ ಸ್ಥಿತಿ ಸದಿತ್ಯೋಚ್ಯತೆ ಕರ್ಮ ಚೈವ ತದರ್ಥೀಯಂ ಸದಿತ್ಯೇವಾಭಿಧೀಯತೆ. ಸತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಭಾಗವೇ ಸತ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಶ್ರದ್ಧಯಾ ಹುತಂ, ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಶ್ರದ್ಧಯಾ ಹುತಂ ದತ್ತಂ ತಪಸ್ತಪ್ತಂ ಕೃತಂಚ ಯತ್ ಅಸದಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಪಾರ್ಥ ನಚ ತತ್ ಪ್ರೇತ್ಯನೋ ಇಹ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೂಡ
ಅಸತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರರ್ಥಕವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದೋಣ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ KS ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ, ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 350-400 ಜನ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೀತಾ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅದೇನೆ ಈ ಗೀತಾಮೃತಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೀತಾಮೃತಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಗೀತಾಮೃತಂ. ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಷರಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಗೀತಾಮೃತಂ ಪುಸ್ತಕ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಅವತ್ತು ಬಂದವರು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ 9448243724 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಳಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾನು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸುಗಂಧ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಿಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಅವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಈ ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಂಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, 9448243724. ಈ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮೋ ನಮಃ. ಪುನರ್ಮಿಲಾಮಃ. ಧನ್ಯವಾದ.